So today, to take us through in our this preaching series, Acts, we have come to Acts chapter. Anybody? Acts, which chapter are we in? 22. Okay. Anyway, today there are no toffees. And to take us through, we have someone God has been using wonderfully over so many years. Okay. And he has been serving so faithfully in Changanasheri. Okay. He was an elder of that church in Changanasheri. And God moved them as a family to Kochi. And they have, as a family, they have been such a blessing to us. Okay. And they have raised such wonderful children who are now young adults who are serving church, serving us so well. And he himself, Muthu, serves us managing the accounts. He is the accounts manager. And more than anything else, he is the one who gives oversight with the help of Emmanuel to all the commission churches in Kerala. He does the trainings across. And he is none other than Muthu. Okay. Let's welcome Muthu. And to help Muthu communicate to us who are non-Malayalam speaking, we have Pradeep. Okay. He is our translator. Come. മോർണിംഗ് ചേർസ്. കുറച്ച് ഇതിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. So I'm standing here for the first time to speak to you. ബേസിക്കലി തമിഴ് ഫാമിലിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതും പഠിച്ചതും എല്ലാം. Okay, I am from a Tamil family. I was born and brought up in Tamil Nadu and I was educated there. ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചത്. I was living as a Hindu. കേരളത്തിലോട്ട് വരാൻ ബിസിനസ്സോട് ബന്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ വന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് സെറ്റിൽ ആയത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി. I wanted to start a business and so for that I came to Kerala and I settled down in Changanasheri. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എല്ലാം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ സെറ്റിലാണ്. 9 പേരുണ്ട്. So our whole family consisting of 9 brothers are settled in Changanasheri. 7 പേരോളം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേരളത്തിലായിരുന്നു. Around 7 people are there in Kerala. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത്. Okay, after coming to Kerala only I have got saved. സോ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു. So from that time till now I am serving God. ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. All thanks and glory to God. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. I am so thankful to God for being here today. ആദ്യമേ ഞാൻ പ്രദീപിന് നന്ദി പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോകും, ലാസ്റ്റ് മറന്നുപോയാൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. So maybe in the end I might forget, so I am telling thanks in advance. Okay. നമുക്കറിയാം, വിജയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So today Vijay uncle told us that we are studying from the Acts of Apostles. Actually ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാണ്ടിരുന്നതാ, പക്ഷേ വിജയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. Actually I wanted to ask that question, but Vijay uncle already asked that question. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇതിൽ എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? Do you know how many chapters are there in Acts of Apostles? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി, വിജയങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി. എത്ര? അപ്പോൾ 28. കറക്റ്റ്. ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 21 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. We have already completed 21 chapters. ഇന്ന് 22 ആണ് ഇന്ന്. ഇനി ഒരു 5-6 ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്, അതോടെ തീരും. So today we are learning Acts 22. Now there will be another 5-6 chapters. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാൻ പോവാ. I'll just ask you one more question. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളുള്ള പുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ബുക്ക് ഏതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ? Want to ask you one more question. Which book has the largest number of chapters in New Testament? ആക്ട്സ്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പിരിറ്റാണ്. മാത്യു പറഞ്ഞു, മാത്യുവിലും 28 ഉണ്ട്, ഇതിലും ആക്ടിലും 28 ഉണ്ട്.
So both Matthew and Acts have 28 chapters, and they're the biggest chapters of the New Testament. കയ്യടി. So let's all give them a big applause. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ, I'll ask just another question more. പേടിക്കേണ്ട. പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളുള്ള പുസ്തകം In Old Testament, which is the book which has the largest number of chapters after Psalms. ഏതാ? ആരാ പറഞ്ഞു? ഐസയാണോ? ഐസയ പറഞ്ഞു. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 66 66 പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലേ? So that will be Isaiah. 66 പുസ്തകമുണ്ട്, 66 അധ്യായമുണ്ട്, ചാപ്റ്റർ. There are 66 chapters in Isaiah. അത് കഴിഞ്ഞാൽ After that, ജെറമിയ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? there will be Jeremiah. 52. There are 52 chapters in that. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, There's one more. മൂന്നാമത്തെ, തേർഡ് പ്ലേസ്. നോ, ജെനസിസ്. Genesis has a 50 third place. 50 പുസ്തകം, 50 ചാപ്റ്റർ, 50. There are 50 chapters in Genesis. ബാക്കിയെല്ലാം 50ന്റെ താഴെ. The rest all, everything is below 50 chapters. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So I just making you remember this. സോ നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലോട്ട് പോവാണ്. So we are going into Acts of Apostles. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും 22ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So I am taking you to Acts 22 now. ആക്ച്വലി 22ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ തന്റെ സാക്ഷ്യം, തന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So in Acts 22, it's largely Paul witnessing his life. ആക്ച്വലി 21ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ സംഭവം തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് 22ാം അധ്യായത്തിൽ. So this whole event here starts in Acts 21, and this is a continuation of that. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മനോജങ്ങൾ 21ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു. So last week Dr. Manoj spoke to us from Acts 21. അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. So he told us all the things in that. ആക്ച്വലി പൗലോസ്ലീഹ ഇവിടെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ജെറുസലേമിലോട്ട് പോകുന്നത്. So it Acts 21 shows us how Paul is traveling back to Jerusalem. അതിന്റെ മാപ്പൊക്കെ കാണിച്ചു. യാത്ര ചെയ്ത് ജെറുസലേമിലേക്ക് അവർ എത്തി. So he showed us the map and how he returned back to Jerusalem. അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോടും അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. So he came to Jerusalem and he started speaking to the believers in Jerusalem. പൗൽ മുഖാന്തരം ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ അവർ കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. So when they heard about all the mighty acts that Lord accomplished through Paul, they were very happy. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൗലോസ്ലീഹ അവിടെ ജെറുസലേമിലെ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. So Paul goes to the temple in Jerusalem. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ മാറി. When he went to the temple, there were some problems there. അവിടെ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും പൗലോസ്ലീഹയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. Some people who came there, സംസാരിക്കുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. so when all the people started speaking against him, there was a big commotion there. പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവരും, അവിടുത്തെ ഈ പട്ടാളവും അതിന്റെ അധികാരികളും അവരെല്ലാവരും ഓടി വന്നു. So the peacekeeping, the Roman forces who were there, they just ran and came to see what this commotion is all about. പക്ഷെ അവർക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെന്തു പൗലോസിനെ പിടിച്ച് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.
So they don't know actually what is happening there, but to keep peace there, they arrest Paulos and they take him to another place. അവിടെ ആ ദേശത്ത് മുഴുവനും ആളുകൾ മുഴുവനും വന്നു. അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So a lot of people assembled there and they made a big commotion there. ബട്ട് ഈ കമാൻഡർ ഇവരെ പൗലോസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി കൊണ്ട് ആ കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. But the commander who arrested Paul, they took him to a fort. ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. So they went inside, so it was not so chaotic there. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കമാൻഡറോട്, ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുവാദം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. So when Paul was being taken inside the fort, he asked the commander, may I speak to the crowd? കാരണം ജനം അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ അവർ ഒച്ചയും ബഹളവും ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. So when the people were making such a big hue and cry, is the time when Paul is asking. അപ്പൊ ഈ കമാൻഡർ അവർ പൗലോസിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. The commander gives permission to Paul to speak to the crowd. അവിടെയാണ് 21 അധ്യായം തീരുന്നത്. That is where Acts 21 ends. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനോജങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയായിരുന്നു. And that is where Dr. Manoj had stopped last time. ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന 22 അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് എന്താണ് ഇവരോട് സംസാരിച്ചത്, അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളാണ് 22 അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Today we are going to see from Acts 22 what did Paul actually speak to this agitated crowd. ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. So when I was reading Acts 22, I felt that this is a very important chapter. കാരണം പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ, തൻ്റെ സാക്ഷ്യം, അല്ലെ ദൈവം അവനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. Because Paul, he is witnessing what the Lord has done in his life in the entirety to the crowd here. സമയത്തിൻ്റെ ആ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഈ അധ്യായം വായിക്കുന്നില്ല. So because of less time, I am not going through the entire chapter. ബട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But I will explain the main points from this. 22 അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടിയപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എങ്ങനെയാണ്? So when Paul got permission to speak to the crowd, do you know how he started speaking? 22 അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുള്ളവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്. So Paul started addressing the crowd by saying, brothers and fathers, listen to me. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ അങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല. So Paul didn't say ladies and gentlemen or dear friends, he said brothers and fathers. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പൗലോസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് തുടങ്ങിയത്? എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും. Paul starts off in a very different way. He starts off by saying my brothers and fathers. നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ഇവരെല്ലാവരും പൗലോസിനെ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അറിയാനുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം, അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം, അവൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതോ ആ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവരും അറിയാനുള്ള ആളായിരിക്കാം. Actually, if you see, most of the people assembled there may be knowing Paulos previously. They may be his relatives, they may be his classmates, they may be his neighbors. അവൻ്റെ കുടുംബക്കാരും ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. So that is why Paul addressed them as brothers and fathers, because these people are known to Paul. മാത്രമല്ല ഈ വാക്ക് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Not just that, somebody else has also used this address. കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് in a few chapters before. Does anybody know? സ്റ്റീഫൻ. Yes, that is Stephen. ഇവിടെ നിന്നാ കേട്ടത്. സ്റ്റീഫനെ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പൗലോസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റീഫനെ കൊല്ലുന്ന ആ സംഭവം അല്ലേ, ഈ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ സ്റ്റീഫൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ പൗലുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അവിടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ്. So when Stephen said this thing, it's quite ironic that Paul was also there. He was present in the group of people who allowed the stoning and death of Stephen. അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെയും തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ, ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. Now Paulos is using the same address to address the crowd. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഈ ഒരു വാക്കോടുകൂടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പൗലോസ് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആ രീതി വളരെ ബോൾഡായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Although he started with such warm greetings, he spoke to the crowd in a very powerful and a very authoritative way,
about how God had saved him and used him in his life. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ്ലീഹ സംസാരിച്ചതിനറിയാമോ? ആദ്യം തുടങ്ങിയത്, Do you know what things that Paul spoke to the crowd? താൻ ആരാന്നുള്ളത്, തൻ്റെ ആ ജനന കാര്യങ്ങൾ, താൻ ജനിച്ച അല്ലെ ആ ജൂവിസ് ബർത്തിനെ പറ്റിയാണ്, യഹൂദനായിട്ട് ജനിച്ച കാര്യം പറയും. So Paul started by saying how he was born as a Jew. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തുകാരൻ തന്നെയാണ്, ഈ നാട്ടുകാരനാ, ഇവിടുത്തെ ആളാണ്, ആ ജനക്കൂട്ടത്തോട് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. So Paul says, I am a Jew like you and I am standing in front of you. മാത്രമല്ല തനിക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുക. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഉന്നതനായ ഗമാലിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഇത്രയും നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗമാലിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കീഴിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. Paul says that I was trained under the great Gamaliel and in all the laws of Jewish tradition. മാത്രമല്ല പൗലോസ്ലീഹ പറയുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം തീക്ഷ്ണതയോടെ താൻ നിന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുക. And Paul says that how he had been so zealous for this God. അതെ, ആദ്യമായിട്ട് പൗലോസ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസ്ലീഹ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുന്നതിനും വരെ അവൻ മടിയില്ലാത്തവനായിരുന്നു. Before meeting Jesus, Paul didn't have a problem even to kill the Christians. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So Paul says how you are zealous today to kill me, I was also like this to kill you. അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ്ലീഹ തുടങ്ങുകയാണ് താൻ എങ്ങനെ ഈ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മാറ്റം വന്നത്, ഈ രക്ഷയിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ തുടങ്ങി. Then after sharing his past, Paul starts telling them how he became a different person. എങ്ങനെ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, അല്ലെ, താൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. What was the circumstance under which the conversion of Paul happened? ആക്ച്വലി ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും നേരത്തെ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. Whatever Paul is saying here, this has already happened as we have learned from Acts 9. അവിടെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ആളുകളുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് അധികാരപത്രം വെച്ചിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട്, അവരെ പിടിച്ച് കെട്ടുവാനായിട്ട്, ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, തടവിലാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ അധികാരത്തോടു കൂടി കടന്നു വരുന്ന ആ സമയം. അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അടിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു പൗലോസ്. So a big flashing light comes in front of Paul and he falls down from the horse. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ രീതി കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് അടിച്ചു പോയി. Because of this, the brightness of the light, Paul became blinded. പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം. He never saw anything but he heard a voice and that was a voice of Jesus അതെല്ലാം Christ. ഇങ്ങനെ പൗലോസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രമമായിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. താൻ എന്താണ് ശബ്ദം കേട്ടു, താൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി വഴിയിൽ വെച്ച് എന്നുള്ളത് അവരോട് വിവരിച്ച് പറയുകയാണ്. So Paul is describing exactly what he heard from Lord Jesus Christ and how he met Jesus Christ on the road to Damascus. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു, നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വേലയ്ക്കായി അല്ലെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു. So Jesus Christ tells Paul, I have chosen you for my work. ആക്ച്വലി അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ല, അവനോട് പറയുകയാണ് നീ എവിടെ ചെല്ലണം, ദമസ്കോസിലോട്ട് ചെല്ലണം, അവിടെ വെച്ച് നിനക്കത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. So not exactly there, but Lord tells him, you go to Damascus and I will tell you what your mission is. അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ് അടുത്ത് അവിടെ പറയുകയാണ് താൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം തനിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളത് പറയുക. So after that, Paul, who was known as Saul then, he says how he was converted. അങ്ങനെയാണ് അനന്യാസ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. So a man named Ananias comes into his life in Damascus. അനന്യാസ് വന്നിട്ടാണ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ദൈവം അനന്യാസിലൂടെ സംസാരിക്കുക. So Ananias comes and he delivers a message from God to Paul as to what is his mission. അനന്യാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു
അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. So Ananias gives him the Lord's mission, and Ananias prays for him, and Paul can see again. His eyes are opened. അവിടെ ഈ അനനിയാസ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം 14-ാം വാക്യം. So whatever Ananias tells him, it's very important. So I'll read that. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട്, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 3 കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയാനായി. Okay, so in verse 14, Ananias tells Paul, the God of our fathers has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear the words from his mouth. ആ 3 കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അനനിയാസ് പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നാനം. So Ananias tells you have to do these 3 things, and now you have to get up and get baptized. അങ്ങനെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, സ്നാനമേറ്റു, പാവങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക എന്ന് പറയും. So he prayed, he got baptized, and all his sins were washed away. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ, സ്നാനപ്പെട്ട് കാണും, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് ദേവാലയത്തിലോട്ട് ചെല്ലും. So it's not explained much here about his baptism and all those things, but we believe that he was baptized and his sins were washed away, and from there he goes to Jerusalem. അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം പൗലോസിനോട്. And while he was praying in Jerusalem, God talks directly to Paul. ദൈവം എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന് അറിയാമോ? Do you know what God told Paul? നീ വേഗം ജെറുസലേം വിട്ടു പോക്കണം. God told Paul, leave Jerusalem immediately. അതാ പറഞ്ഞു ദൈവം, നീ ഉടനെ വിട്ടു ഇവിടുന്ന്, കാരണം ഇവരെ നിന്നെ അനുസരിക്കില്ല. So this is quite counterintuitive. God tells him, you leave Jerusalem at the earliest because these people will not listen to you. അവരാരും നീ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ, അതെ, അവർ നിന്നെ കേൾക്കത്തില്ല, നീ പറയുന്ന സുവിശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. So Lord tells him that they won't listen to you, so you better leave now. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും? ഞാൻ കാരണം ഇവരെല്ലാവരും കൊല്ലാനും ഇവരെ അടിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ്, ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. So Paul is asking, Lord, how can I even go in front of them? I am the person who was behind them, torturing them, killing them. How can I go in front of them? അവിടെ വെച്ച് ദൈവം പൗലോസ്ലീഹയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്, അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. So God gives him an assurance at that time. അവൻ എന്നോട്, നീ പോക, ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. So God tells him, you go, I will send you to the Gentiles. അവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലേ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. From there we are getting a very beautiful verse. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. We know what is in the heart of God. ജാതികളെ അല്ലേ, ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇനി കടന്നു പോകും അല്ലെ, ഈ ജനം ലോകം മുഴുവനും ഈ സുവിശേഷം അറിയണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൗത്യം പൗലോസ്ലീഹയോട് ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. So from here we know that God wants to spread his gospel all throughout the world, all to the Gentiles. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. It's a very important thing. പക്ഷേ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് വരെ ജനം മുഴുവനും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പൗലോസ്ലീഹയെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. So until Paul says this particular verse, all the people were listening to him with much concentration. അവർ കാരണം പൗലോസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷ അരാമിക് ആ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Because Paul was speaking to them in Aramaic, which is their own language. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെയാണ് അവർ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. They were listening very intently. പക്ഷെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, but when this was spoken, അവരുടെ സ്ഥിതി മാറി. they went into a different mood. ചൂടായി. They started becoming very angry. ദേഷ്യം വന്നു. They were really angry. ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയി. They started becoming violent. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കണ്ടാന്ന് പറയും. They said, we don't want to hear this nonsense. ഇവനെ പുറത്താക്കാൻ പറയും. Let us throw him out of here. അവനെ അടിക്കാനും പിടിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ. So they started beating him and they started attacking him. അവിടെ ഭയങ്കര രസം. അവർ എന്തെയോ ഈ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാരി വിതറി അത് തുപ്പി എന്തൊക്കെയോ അവനെ ചീത്ത വിളിക്കൊക്കെ ചെയ്താണ് വാരിക്കും. So they are becoming really violent. They are taking some soil and throwing it and they are spitting on him and they are becoming very violent. കാരണം ദൈവമക്കളെ, യഹൂദജനം
1. Because the Jews, they believed that they were the chosen number one people in the കാരണം world. ദൈവം അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. Because they believed God was exclusively for them. അവരായിരിക്കും ലോകത്തെ നമ്പർ 1, ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കി അവരായിരിക്കും സകലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ They പോകുന്നത്. believed that they were the best in the world and they will conquer the whole world. ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ കാൽക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. They believed that the whole world will be under their feet. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ വേറെയാണ്, But God's plan was different. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം വേറെയായിരുന്നു. But God's will was different. ദൈവം ആദിയിൽ ആദം ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. When God created Adam and Eve in the beginning, at that time itself God had this plan. അന്ന് ഒരു രാജ്യമില്ലായിരുന്നു, ഒരു വേറെ ദേശങ്ങളില്ലായിരുന്നു, ഒരു ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. At that time there was no nation, there was no community, there was no religion, there was no caste, only two people, Adam and Eve. ദൈവത്തിന് ഒറ്റ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെ കുറിച്ച്. God had only one purpose about them. എന്തായിരുന്നത്? What was that? ഇവരിലൂടെ ലോകം എന്തിനും തന്നെ അറിയണം. Through them the world should know God. ഈ തന്റെ മഹത്വം ഈ ലോകം മുഴുവനും ആയിരിക്കണം, മഹത്വമായിരിക്കണം. The glory of the God should be spread all through this world. തന്റെ രാജ്യം ഇവരിലൂടെ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാണ്. The kingdom of heaven should be established to these people in this world. Praise Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. So that was the will of Lord. ബട്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് തകർന്നു പോയി. സാത്താൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. But that plan was trashed there, and Satan played a very different game, and that plan was trashed. നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം, നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. We know what happened after that. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. God chose Abraham. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബിനോട് 12 ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു ഉണ്ടായി. So through Abraham, Isaac, and through Isaac, Jacob, and through Jacob, the 12 tribes of Israel were chosen. അതിലൊരു ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു യഹൂദ ഗോത്രം. So in that 12 tribes, there was one tribe which is the tribe of Judah. അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ലോകം മുഴുവനും കടന്നു പോകുന്നത്. ദൈവം അപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്തായിരുന്നു? So that is how the plan of God was established through these people. And even in that time, what was God's plan? അപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഇവരിലൂടെ തന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ. So through these people, let the glory of God spread in the world. അവരുടെ ഒരു ജാതി മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവനും തന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം. Through this one tribe, let the whole world know the glory of God. തന്റെ രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. The kingdom of heaven should be established. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. That was God's will. അതും നടന്നില്ല. അവർ വിചാരിച്ചു താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ്, താങ്കളാണ്, അവരുടെയാണിത് എല്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു വന്നത്. But Jews believe that this is exclusively for them and God was exclusive to them. അവർക്ക് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. So they were not really interested in sharing this God or his gospel with other people. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ദൈവം ജാതികളിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So that is why when Paul told that I have been appointed an apostle to the Gentiles, the people got violent. അവർ പൗലോസിന് എതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. So they went against Paul. വീണ്ടും പൗലോസിനെ അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയ പിന്നെയും അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളവും. So they started attacking Paul again, and there was a big commotion there. അവിടെയും ഈ പട്ടാളക്കാരെല്ലാവരും ഓടി വന്നു. So then all the people, all the guards they were there, they went and tried to pacify the people. ആക്ച്വലി ഈ ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡറിന് പടയാളി അവർക്ക് കമാൻഡർ അവർക്ക് എന്താ സംഭവം പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. So the Roman commander who was seeing this, they don't know what is happening. What are these people fighting about? എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനം ഇവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അത്ര വലിയ കാര്യം എന്തുവാ എന്നാണുള്ളത് ഒട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. So they are thinking, what is this man speaking and what is the crowd becoming so violent like this? എന്തായാലും ഒരു വലിയൊരു അസ്വസ്ഥ മാറാൻ വേണ്ടി ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ പിന്നെയും ആ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. So to keep the peace, they dragged Paul inside the fort. അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവനെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ശരിയാക്കി കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. So just to pacify the crowd, they said, let us punish him, let us whip him.
and they take him inside. ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. Yeah, so they said, let us whip him with a whip. അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ളത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ. So if you are beaten several times with a whip, it is very unlikely that you will survive. അത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ചാട്ടവാറ് പോലുള്ള അതിൻ്റെ എഡ്ജില് ഒരു ചെറിയ ഒരു കൊളുത്ത് പോലെ ഈ ചൂണ്ട നമ്മൾ ഇടുമല്ലോ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ. When I read about this, I knew that their whips had a sort of hook on that, and then like how you use for fishing, and then that will come and it will attach. അത് ഒന്നോ രണ്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-6 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. So there will be 3-4 hooks like this, and they will be beat with this. അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? So what will happen when this happens? ചിന്തിച്ചു നോക്കി, അവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ അടി കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാംസം മുഴുവനും വലിച്ചു. So these hooks will rip out all the meat from the body. അവർ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അടിക്കല്ല. So they are not just slapping like this very gently. അല്ലേ? എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ അടിച്ചത്? How will they whip him? യേശു ആ അടി കൊടുത്തു. How Jesus was whipped. He was whipped like that. ഇതേ സെയിം അത്രത്തോളം യേശു അവിടെ ഉണ്ടാതിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ര മുഴുവൻ അടികളുണ്ട്. So Jesus didn't talk anything back, and he stood there for us, and he got those whippings. പൗലോസിനെയും അങ്ങനെ അടിക്കാനായിട്ടാണ് അടിച്ച്. അതാ ഞാൻ പറയാം, ആ അടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവന്റെ ജീവിതം അത്ര നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So we know that if Paul was whipped like this, it is very unlikely he would survive. അങ്ങനെ അവർ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. So they were taking Paul inside, and when they were taking him in, Paul is telling something to them. ഒരു റോമാ പൗരത്വമുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ അവനെ കെട്ടിവെച്ചാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നതും ഉചിതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. So he asked, excuse me, is it right that you bind and punish a Roman citizen like this? ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ റോമാ അവൻ കമാൻഡർ പേടിച്ചുപോയി. So when the commander heard this, commander got a little scared. എന്താ ഇല്ല ഒരു നീ റോമ പൗരത്വമുള്ളതാണോ, നീ റോമൻ സിറ്റിസൺ ആണോ ചോദിച്ചു. So he is asking him, are you a Roman citizen? അവൻ പറയും, ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കൊടുത്ത് കൈക്കൂലി കൊടുത്താണ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. So he says, I paid a lot of money to get the citizenship. അന്ന് അത് വലിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും, അത് അല്ലേ, വലിയ ഒരു റോമൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേരുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും, അതിന് അത്രയും ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പൗരത്വമായിരിക്കും. Yeah, during that time, this citizenship would have been a very valuable thing. But പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ റോമ പൗരത്വമായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു. And Paul says, but I was born a Roman citizen. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഇവൻ അധികാരിയല്ലേ, അവനെ അങ്ങനെ തന്നെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. So they don't know what to do with him after this. So to keep the peace, they take him inside and keep him there. രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നാളെ കുറെ ഈ ഇവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇവന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തി. So they just keep him there in the fort, and they say, tomorrow let us call some priests and high priests from the temple, and we will decide what to do with him. അവിടെ 22-ാം അധ്യായം അവസാനം. So that is where Acts 22 finishes. ഇത്രയുമാണ് ഈ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. So these are the events that took place in Acts 22. ഇതിനകത്തുനിന്ന് വളരെ പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. So there are some main points we need to know from this. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഇത്രയും വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Why is it mentioned step by step and very clearly in Acts? മാത്രമല്ല ഇതേ സംഭവങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലോസ്. And even in Acts 9 also it is mentioned by Paul. 9-ലെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ലൂക്കോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. തൻ്റെതായ രീതിയിൽ താൻ എഴുതുന്നത് പോലെ പൗലോസിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുക. Yeah, in chapter 9, Lucas has written in a point of view from Paul what happened to him. And ഇവിടെ ലൂക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൗലോസ് തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And here Luke writes in such a way that how Paul is replying directly to them. മാത്രമല്ല ഇതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ 2-3 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെ അഗ്രിപ്പാ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പൗലോസ്ലീഹ വീണ്ടും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Moreover, after a few chapters, this is again repeated when Paul is standing in front of Agrippa the king.
ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും അല്ലെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ സംഭവം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം ദൈവം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? I want to ask you why God wants to register the change that happened in Paul so many times. സോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So I'm thinking there are a lot of things we can learn from this. ഇത് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. This is something that happened 2000 years back. ഇന്ന് നമ്മളിത് വായിക്കുകയാണ്. We are reading this today. ഇത് നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? What is this speaking to us? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള ചെയ്തിയുണ്ട്. There are messages for each of us in this. സോ ഞാൻ 5 പോയിന്റായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുക. So I have split that into 5 different points. അത് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നാടെ ചിന്തിക്കാം. Okay, we'll go through the first point. ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിമണി അത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് അല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിമണി. Okay, so we can the first point is that how important a personal testimony is in our lives. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. All of us should have a very clear personal testimony. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So that is first what we should understand. പൗലോസ്ലിയ ഈ ഇത്രയും വലിയ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്റെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യം അവരുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. Paul started speaking to this big crowd by telling them about his personal testimony. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറി, നമ്മുടെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ്. All of us have been called by God to share our testimony to the world. ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെ വിടുവിച്ചു, ദൈവം ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം അറിയണം. The world should know how God saved us and what is God in our life. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും. So that's why I am encouraging you. We should always be ready to tell our testimony no matter where. എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ അത് പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. We should be ready anytime, anywhere to tell others our testimony. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ റൂട്ടഡിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാക്കനാടിൽ, അത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. I was remembering there was a rooted program which I was attending in Kakinad. അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഫുൾ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന്, കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല, നമുക്ക് പറയാനും സമയമില്ല. ഞാൻ അല്ലേ, so it's one whole class was devoted to sharing everybody's personal testimony. അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം, ലൈഫ് സാക്ഷ്യം മുഴുവനും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് And താല്പര്യം. how we should tell that very very succinctly, very briefly, വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് very short message. ഞാൻ ആരായിരുന്നു, Who I was before. ഞാൻ എങ്ങനെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു, How did I know Jesus? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, And how I am today. എങ്ങനെയാണ് 3 കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം, ഞാൻ ആയിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു. Who was I before I met Jesus? അടുത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, എന്താണ്. How did I know Jesus? How did I come in contact with Jesus? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ. And after meeting Jesus, how is my life? അത് ഇതിലുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട്. പൗലോസ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ. So that whole format is there in the testimony of Paul here. വേണമെങ്കിൽ പൗലോസിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാമായിരിക്കാം. Maybe Paul could have told, after I came here, I did a lot of miracles. ഞാൻ വലിയ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I showed a lot of symbols. ഈവൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട്. When I prayed, people were healed. എന്റെ കർച്ചിഫ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരുത്തന്റെ മേലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട്. I put my handkerchief on somebody and he became healed. ഒരുത്തൻ എന്റെ വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഉറങ്ങി താഴെ വീണു മരിച്ചുപോയി. അവനെ വരെ ഞാൻ ജീവനോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. There was one guy who was listening to my message, but he fell down and he died. But I prayed and he came back to life again. അതുകൊണ്ടാ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാ. So that is why we say when you hear the word, don't sleep. പൗലോസിന് വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം പറയാമായിരുന്നു. താൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്തോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ദൈവം ഇത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. Paul could have boasted about all these miracles as his own accomplishments. മാത്രമല്ല, അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകം ചുറ്റിയ വാലിബൻ അവനായിരിക്കാം. Maybe at that time he must have been the person who has traveled the world over so much. പോകുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്ര വലിയ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഇത്രയും ആളുകളെ ഞാൻ നേടി, ഇത്രയും പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള തൻ്റെതായ മിടുക്ക് മുഴുവൻ അവിടെ പറയാം. He could have said, I went to so many places, I established a lot of churches there, I
converted a lot of people. I gained a lot of souls. Paul could have boasted about all these things, അതൊന്നും പറഞ്ഞു. but he never said any of those. യേശുവിനെ മാത്രമാണ്. He just preached Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവം ആരായിരുന്നു? യേശു എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത്? Who was Jesus and what did he do in എന്നെ my life? എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? How did Jesus bring me to this? എന്നെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു? How did Jesus call me? എങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു? How did he change my life? അത് വലിയൊരു ഉദാഹരണം അല്ലേ ദൈവമക്കളെ? That is a big example. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിമണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാം. That is why our personal testimony is very important. നമ്മൾ അതിന് റെഡി ആയിരിക്കണം. We should be ready to share നമ്മൾ it. അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരോട്. We should be ready for that. It might be a little bit difficult to share it suddenly with somebody. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. We should start slowly by saying little bit of information. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടും ഏത് സമയത്തും തടസ്സമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും. So then when we speak to many people like that, we will be in the habit of sharing our testimony more often. സോറി, ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോറി, ഫുഡുകാരൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് the power of God's grace. So the next point I want to discuss is the power of God's grace. ഈ അധ്യായം പൗലോസ്ലിയായുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എത്ര പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. In this chapter, we come to know how big God's grace is for Paul. ദൈവം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പൗലോസ്ലിയായെ അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചത്. God, how beautifully he called Paul to his service. പൊതുവെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? So if we need to do some work or some business or something, who do we normally call to do that? ആരെയായിരിക്കും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? Who do we call? പ്ലീസ്. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ ആള്, നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയ ആള് അല്ലേ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആള്. So we will either call somebody who is very experienced or somebody who will listen to me, somebody who has a good same wavelength like me. ചുരുക്കി പറയും, എന്നെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചിന്ത, ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും. So in short, somebody who has the same ideas as me. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കത്തുള്ളൂ? Isn't that how we select people? അങ്ങനെ നല്ല ഒരു സ്കോളർ ആയിരിക്കണം, നല്ല ഒരു ഇതോടുകൂടി പാസ്സായ ആളായിരിക്കണം, ഡിഗ്രിയോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിരിക്കണം. Yeah, we will look for so many qualifications in that person. ഒരു ഓഫീസിന്റെ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കത്തില്ല. Yeah, so somebody who is sitting at the top of an organization, he can't bring somebody who just passed 10th. ബട്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. But God selected Paul not looking at anything like that. ഇവിടെ പൗലോസിനെ നോക്കിയാൽ, പൗലോസ് ഈ ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ കൊല്ലുകയും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ ദൈവം തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. This is very ironic. Paul, who was going after the disciples of Christ, killing them, torturing them, and Jesus is selecting him for the mission. എങ്ങനെ അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ദൈവമക്കളെ? How can we even think of that? എനിക്ക് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ച് വാ ഇവിടെ ഇരിക്കും. Somebody who is speaking against me, we are calling him and asking him, come do my work. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. We will never think of that. ഈവൻ ഒരു 1000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ പൈസ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുമോ? So even if somebody borrows some money from us and he doesn't return it, we will not give money again to him. But ദൈവം totally different. But God is totally different. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ആ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയങ്കരമാണ്. So God's mind, that is totally different. ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. So as Stephen said while worshiping, we have come fresh, we have come as new. ഞാൻ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും പുതിയതാണ്. So I am telling you, the grace of God is also new every day. അത് ഡെയിലി പ്രഭാതം തോറും അത് പുതിയതാകുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. The word of God says every morning God's grace is new. സോ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ദൈവമക്കളെ, So I am telling you with all confidence. ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറിറ്റ് കൊണ്ടോ
അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. God never saves us looking at any of our merits or demerits. നമ്മുടേതായ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലും ദൈവം നോക്കുന്നില്ല. God doesn't even look at even our very old things. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. It is beyond our brains. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അത് ഭയങ്കരമാണ്. It's very different. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പൗലോസ്ലീഹായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല. So we are seeing here, Paul is the last person that God will select. ദൈവം തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും പൗലോസ്ലീഹയെ വിശ്വസിച്ചെത്തിക്കുക. God is giving the responsibility for his kingdom to Paul without thinking anything else. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. That is the grace of God. മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, The third point I would like to share from this chapter, പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ശക്തിയും സാന്നിധ്യം. the power of Holy Spirit, the power and the presence of Holy Spirit in our life. ഈ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. We can see that in the whole life of Paul. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തുമാത്രം മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. We can see what changes the Holy Spirit has brought to the life of Paul. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദിനം പ്രതി മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത്. That same Holy Spirit is also bringing a lot of changes in our lives today. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പൗലോസ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. We know who Paul was in the past, that has been told. ആ പൗലോസ് എങ്ങനെ മൊത്തത്തോടെ അല്ലെ ഫുൾ ടോട്ടലി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. And from that, how he transformed into somebody totally different. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? You with me? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഴുവനായി മാറി. If the work of Holy Spirit happens in our life, we will be a new creation. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു പഴയതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ പുതിയതായി തീരുന്നു. So the word says, everything has gone and you are a new creation. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മാറ്റം വരുന്നത്, മുഴുവനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So not only in small areas, but our entire life will be changed. The word says, if you are in Christ, you are a new creation. നമ്മൾ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. We have known all this in our lives. ശരിയാണോ? ഓക്കെ ആണോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, one more thing I would like to share. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ്? Why is this transformation in our life through Holy Spirit? ദൈവത്തിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തികൾ, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റാൻ, to do the work of God, to do the will of Lord. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടോ നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഈ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്. Not to do our own work. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്. The Lord has a plan and a purpose for each and everybody. ഓരോരുത്തർക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നുള്ളത്. It will be different for different people. സെയിം ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. It won't be the same for two people. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഒരു വീട്ടിലെ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേർക്കും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു പർപ്പസ്. If there are 4 people in a house, it will be 4 different purposes. ഇവിടെ പൗലോസിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Here it is told why God selected Paul. എന്തിനാണ് പൗലോസിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അറിയാമോ? Why was he called? എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ, to face torment for me. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാണ്? തനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ, ആ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ. To face torment on behalf of Jesus Christ, to go through that. അതായിരുന്നു പൗലോസിനെ. That was the plan for അത് Paul. തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. But that need not be the same for each and every one of us. പൗലോസിനെ ദൈവം ലോകം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി. Paul was taken to every part of the world by God. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല. Maybe we won't be taken like that. കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ റെഡി ആയിരിക്കാം. ഓക്കേ, If he is taking us, we should be ready for that. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം, നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ എവിടെയാണോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പർപ്പസ് അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ. So where we are, we should fulfill the purpose of the Lord there. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. I am just reminding you one more time. അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. The Holy Spirit of God will help you do that. നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇതോട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ വിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കാണ്, സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. The fourth point I want to share with you is God has called us to be a witness
of Jesus and to bear testimony to him. ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കുവാൻ നാം റെഡി ആയിരിക്കണം. Wherever we are, whatever time it is, we should be ready to testify about അതാണ് ഈ Jesus. 22-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. That is what we understand from Acts 22. പൗലോസ് റെഡി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ താൻ സാക്ഷിയായി നിൽക്കാനായിട്ട് അവിടെ. Paul was ready to be a witness to Jesus. അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? How was the situation there? സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു. Was it smooth? എല്ലാവരും ടേബിളിൽ ഇരിക്കുകയും അല്ലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചോണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞോ ഇന്നത്തെ സാക്ഷി ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. Was it very calm where people sitting down on benches, they were having some snack and they were telling us, okay, now you share your testimony? അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. That was not like that. ഫുൾ മൊത്തത്തോടെ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. No, it was totally chaotic. People were totally against him. മാത്രമല്ല അവർ വയലന്റ് ആയിരുന്നു. And moreover, they were violent. കൊല്ലാനായിരുന്നു ഇവനെ. They were ready to kill Paul. കൊല്ലുക, എനിക്ക് വേണ്ട, ഇവനെ മാറ്റിക്കളയുക എന്നായിരുന്നു ജനം മുഴുവനും. They were telling him, we don't want him, he's a nuisance, just kill him, take him away. ഇതേ ജനം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്രോശിച്ചത്. The same crowd was talking about Jesus like this some years back. അതേ ജനം ഇന്ന് പൗലോസിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The same crowd is talking against Paul like this. സിറ്റുവേഷനിലാണ് പൗലോസ് വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് തന്റെ സാക്ഷ്യം താൻ ആരാന്നുള്ളതിനെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. And in that situation, Paul is telling his testimony. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പൗലോസ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So let me tell you, I don't believe that in such a situation Paul was able to speak like that. അദ്ദേഹം വേറെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ താൻ സാധാരണമായി വലിയ എതിർപ്പുകളും പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരോട് മറ്റുള്ളവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല സമയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ആ ടൈമിൽ ഇദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. Because he was testifying in peaceful times, many times he had a good practice of doing this. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു സമയം, ഒരു ബാഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ എതിർപ്പിന് മുമ്പിലും അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. So when he was faced with such a terrible circumstance, even in the midst of that, he could stand and testify. മനസ്സിലായോ? You understand? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് നല്ല സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറ്റുള്ളവരോട് ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. So we should also be like this. When we have good time, when we are relaxed, when we are with our friends, acquaintances, we also should start testifying. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Only then, if such kind of bad situation comes, we can testify to it. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ ആളുകൾ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Otherwise, in front of even our family, we can't tell like this. നമ്മൾ അങ്ങനെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, If we are ready for this. ഈവൻ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എതിരായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും ദൈവം നമ്മുടെ വാ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കും. Even in a very dangerous situation, God will help us to testify. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. I will remind you one more thing. പൗലോസ്ലീഹ ജെറുസലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നത്. Paul went into Jerusalem with a great heart to share the gospel. ഈ പൗലോസ്ലീഹ ആ ജെറുസലേം മുഴുവനും നടന്ന് ഇവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5 കൊല്ലം എടുക്കും. If Paul had to travel inside Jerusalem and speak the gospel, at least it will take 5 years. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? Is that പക്ഷേ true? ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട്, ഒറ്റ സമയം കൊണ്ട്, ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും, യെരുശലേം പട്ടണത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാധിച്ചു. But you see how God worked here. In just one time, in just one go, with a whole people of Jerusalem city, Paul was able to speak the gospel. കണ്ടോ? അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. That is a miracle through God. പക്ഷെ ആ സമയം പൗലോസ്ലീഹ പാഴാക്കില്ല. But Paul never he utilized that situation. മനസ്സിലായോ? അവൻ അത് He ഉപയോഗിച്ചു. didn't waste it. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുതലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. So he used that opportunity. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മുഴുവനും പറയുന്നത് എന്തിനാ? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തുവാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി തീരുന്നുള്ളതാണ്? സാക്ഷികളായി. So the whole of Acts says the purpose of God is that when the Holy Spirit comes over us, we will be witness to God. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മുഴുവനും പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ എല്ലാവരും, എല്ലാ ജനങ്ങളും
ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. So the whole of Acts says about how people were witness to God. അതാണ് ഞാൻ പറയാം. അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ, So I will just share one more point. എന്താണ് അറിയാമോ? അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന God is a God who makes impossible things possible. എന്താണ് അറിയാമോ ഒരു സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, പൗലോസിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഈ റോമ പട്ടാളക്കാർ മുഴുവനും, ആ റോമ കമാൻഡറും ഇവനെല്ലാവരും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. So do you understand what happened there? He was taken captive as a prisoner by all the Roman soldiers and the commander. ഇവനെ കെട്ടി അടിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. They bound him and he was ready to be flogged. ഇവനെ പൗലോസിനെ അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്തെന്നറിയാമോ? ഇതേ റോമൻ ആ നിയമം തന്നെയാണ്. And you know what saved Paul from there? The same Roman law. മനസ്സിലായോ? You understand? എന്താണ് പൗലോസ്ലിയായെ കെട്ടി അടിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയോ അവിടെ തന്നെ പൗലോസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, റോമ സിറ്റിസനെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. So under which law he was bound and taken to be flogged, at the same in the same place Paul used that law to say that I am a Roman citizen and to be free. കണ്ടോ, ഒരു നിമിഷം മതി ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. So just one moment for God to work. അല്ല, ഈ ഒരു സാധ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ സാധിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അധിക സമയം വേണമെന്നില്ല. So what may seem as impossible, God can make it possible in no time. എന്ത് നിയമം കൊണ്ട് പൗലോസിനെ അവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ അതേ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ചു. The same law through which Paul was arrested, he was also freed with that law. ആ സാഹചര്യം മുഴുവനും മാറി. അവരെല്ലാവർക്കും പേടിയായി പൗലോസിനെ നോക്കി. The whole circumstance changed and all the Roman authorities were scared of Paul. ഭയങ്കരമല്ലേ? Isn't that something amazing? അതാണ് ഞാൻ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. That is why I say there is nothing impossible for God. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is the one who makes impossible possible. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രം അത് മുഴുവനായി ജീവനില്ലാതായി പോയി, 90 വയസ്സായി എങ്കിലും ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. The woman whose womb became dry and she was very old and 90 years old, God can make a child come through that womb. മോശയുടെ ചരിത്രം അറിയാമല്ലേ? Do you know about the history of Moses? മോശയെ ദൈവം വളർത്തിയത് ആരുടെ ഭവനത്തിലാണ്? Where did God raise Moses? In which house? ഫറവോന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ. ഫറവോനാണ് അവിടുത്തെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മോശസിനെ ദൈവം ഫറവോന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുന്നു. In the house of Pharaoh, who was actually the enemy. So God is raising Moses in the house of his enemy itself. ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും സാധ്യമല്ല. There is nothing impossible to God. ദാനിയേലിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ? We know the fate of Daniel's friend. തീച്ചൂളയെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാനായിട്ട് പോയവർ 7 മടങ്ങ് തീയുടെ ചൂട് കൂട്ടി എന്നാണ് അവിടെ. So they put Daniel's friends into the furnace and they increased the heat 7 times. തീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പോയവർ പോലും അവരെല്ലാം കരിഞ്ഞുപോയി എന്നാ പറയുന്നത്. So the people who took him to the furnace, they had burns. പക്ഷേ തീക്കകത്ത് കിടന്നവന്റെ തലമുടി പോലും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല, പുകയുടെ മണം പോലും അവന്റെ മേളില്ല. So but the people who went inside the furnace, even a single hair was not burned. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? How did that happen? അത് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. That can only happen through God. ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നത്. God makes the impossible possible. ആ ദൈവം ഇന്നും വിശ്വസ്തനാണ്. That God is trustworthy even today. ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. God is there with us today. ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. Let us believe in that God. ഞാൻ അവസാനമായി ഇതിന്റെ എസൻസ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ കേട്ടത് I will just tell you the crux of this chapter. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, if we are ready to work for God, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. God is ready to work in our life. വിശ്വസിക്കാം. We can trust him. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Hallelujah. Let us stand. വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Uncle Vijay will now pray for us. Thank you. Let the worship team come. Let's give a big clap to. So, what are the 5 points? Our personal testimony is very, very important. Okay? Each of us
has a story to tell, and we should be ready at all times. Okay? And our testimony is about Him, not about us. It's about His grace, His forgiveness. It's good to tell our story, but when we're telling our story, it's not about us. It's about Him. Okay? And we can tell our story because it is the Holy Spirit who brings that transformation in us. He brings a transformation in us so that we can live now for God's purposes, wherever we are, whatever we are doing. In the midst of that, we can be used by God for His purposes, because nothing is impossible for God. Absolutely nothing is impossible. When He can speak into the darkness and bring light, spoke into nothing, brought everything into existence, and more importantly, getting us out from our deadness into this living relationship with Him through His Son. So let's worship this God, okay? And then we'll close. Lord Jesus, our lives are about You. The way You reached out to our lostness and opened our eyes to this amazing gospel, which gives us this new life. So this evening, this morning, as You have reminded us, Lord, the whole purpose is for us to be Your witnesses. Use us for Your purposes, Lord. Help us. Help us that at all times we'll be prepared to tell our story and the stories that You keep, Lord, writing in our lives. So we welcome You. Come into our hearts afresh this morning. Holy Spirit, come. Fill us afresh. And send us out. Send us out to be Your witnesses. Wherever Your Lord placed us. Either at a workplace or in the neighborhood that we live, or in our friend circle, or our families. Wherever, Lord, we will be living lives in such a way that they reflect Your glory. And nothing will hinder us from being Your witnesses, because, Lord, for You nothing is impossible. I want to entrust each and every one of us into Your hands. Come, fill us afresh. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the overwhelming, unending love of the Father and the ever-dwelling presence of the Holy Spirit be with each and every one of us to continue to live as witnesses for Jesus. Amen.